Hi students, good morning. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் about nucleus. So atomic and nuclear physics atomic physics study about structure of atomங்கிற விஷயங்கள் நம்ம atom models, Thomson atom model, then Rutherford atom model and Bohr atom model study பண்ணியிருப்போம். So in an atom the central core is called nucleus. அப்போ இந்த டாப்பிக்கில் hereafter the remaining portion ஃபுல்லாகவே study about the structure and properties of this nucleus inside an atom. So in an atom ஒரு atomic structure நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா inside the nucleus the basic constituent particles, what are the particles பார்த்திங்கன்னா protons and neutrons. Protons and neutrons are present inside the nucleus and electrons are revolving in stationary orbits around the nucleus in circular orbits. So inside the nucleus பார்த்திங்கன்னா two basic particles are present, that is protons and neutrons. So இப்போ அந்த particles நம்ம என்ன ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம் about that particles, the charge of the particles. Let us take a charge of a proton is taken as plus E and charge of neutron is 0. It is a neutral particle, chargeless particle, and charge of electron is minus E. So proton and electrons are having a equal charges in magnitude and neutron paranga the chargeless particle. These particles are present inside the nucleus. And regarding with the mass, so mass of proton inside the nucleus pathina, that mass is 1.6726 into 10 power minus 27 kilogram. So this is the mass of proton, minus 27 kilogram, very very small mass value. Then mass of neutron is 1.6749 into 10 power minus 27 kilogram. So mass of proton and mass of neutrons pathina nearly equal. Accurate ah paakumbodhu the neutron mass is slightly greater than that of mass of proton. Then mass of proton is nearly that is approximately is equal to 1836 times mass of electron. Mass of electron. Appo electron mass vida 1836 times greater mass for proton. But proton and neutrons are nearly equal masses. So regarding charges and mass values of particles. Then the particle present inside the nucleus are generally called nucleons. So protons and neutrons are generally called nucleons. Then atomic number Z. Atomic number Z is nothing but number of protons. Number of protons present inside the nucleus is taken as atomic number. And neutron number, that is N, that is number of neutrons present inside the nucleus is taken as neutron number. Then A be the mass number of the nucleus, mass number. So number of protons alone is called atomic number. It is also equal to number of electrons. Then neutron number is taken as capital N, and sum of proton number and neutron number, mass number is nothing but total number of nucleons. Total number of nucleons means total number of particles present inside the nucleus, which is nothing but sum of Z plus N is called mass number of that nuclei. So atomic number, neutron number, then mass number, idella நம்ம கொஞ்சம் clear ah irundukonu. Then generally an element can be written as like this: X Z A is a general notation for representing an element, where X is the chemical symbol of that element. It may be chlorine, nitrogen, like that. So chemical symbol, and this Z is nothing but its atomic number and A is its mass number. For example, nitrogen 7, 15, like that.
And now we are representing that element like this, nitrogen 15 7, where here 7 is nothing but atomic number and 15 is the mass number, which means that in nitrogen atom, so let us take this as the nucleus of nitrogen, it has 7 is the atomic number, atomic number the number of protons, so it has 7 protons. So equal number of electrons are revolving in the orbits, so there are 7 electrons are revolving around the nucleus in stationary orbits. And how many number of neutrons are present? எப்படி நியூட்ரான்ஸ் இதில் கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் வேணும் அப்படின்னா, ஸோ இசட் இந்த சைடு கொண்டு வரணும்னா n இஸ் நத்திங் பட் that is a minus z. So a value is 15, z value is 7, so 15 minus 7, that is 8 neutrons are present. So this is the nitrogen 15 7 atom. But then it has 7 protons and 8 neutrons and 7 electrons. So inside the nucleus totally 15. That 15 is nothing but mass number. Atomic number is 7. Generally some this nitrogen, this term can be written as N15 alone, like this. இந்த மாதிரி எழுதலாம். ஏன்னா நைட்ரஜன் அப்படின்ட்டாலே இட்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் 7. அதை நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்னு இல்லை, நைட்ரஜன் சொன்னாலே கூட போதும். அது இட் இஸ் மீன் தட் இட்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் 7. ஸோ நைட்ரஜன் 15 அப்படின்னு நோட் பண்ணாலே கூட ஓகே தான். ஸோ லைக் திஸ். தென் இன் அன் ஆட்டம், ஒரு ஆட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல். எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, the proton is having a charge of E, and what is the total charge of nucleus அப்படினு பார்த்தோம்னா, single proton is having a charge of E plus E. How many protons are there? There are Z protons. Z is nothing but atomic number, that is number of protons is Z. So plus Ze is the charge of nucleus. So this is the charge of nucleus. So equal number of electrons are also there. So electrons are present, so minus Ze is the charge of total charge of electrons. So adding these two, total answer is 0. So atom is electrically neutral. The total charge of total value of positive charge is equal to total value of negative charge. அப்படிங்கிறனால தான் atom is always electrically neutral. So the charge of nucleus alone பார்த்தோம்னா electrons are present outside the nucleus. அப்போ charge of nucleus is nothing but plus Ze is the charge of nucleus. So about this nucleus, அப்போ ஒரு நியூக்ளியஸை பற்றி நம்ம என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும், அதில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன, அதோட சார்ஜ் வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குது, அதோட மாஸ் வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குது, வாட் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர், வாட் இஸ் நியூட்ரான் நம்பர், வாட் இஸ் மாஸ் நம்பர், ஒரு கிவன் எலமெண்ட்டை நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், ரெப்ரசன்ட் பண்ணால் இந்த 15 7லாம் என்ன, அதை அப்படியே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும். தென் சார்ஜ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஒன் ப்ரோட்டான் இஸ் ஹேவிங் எ சார்ஜ் ஆஃப் ப்ளஸ் இ, அண்ட் ஃபார் இசட் ப்ரோட்டான்ஸ், ஸோ இசட் இ ப்ளஸ் இசட் இ இஸ் த சார்ஜ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். அண்ட் atom is electrically neutral, total charge becomes 0, so it is electrically neutral. Now about isotopes, isobars and isotones. So first one is isotope. So what are isotopes? So what are isotopes னு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா it is easy to understand. So H11 and H12 and H13. H11 means it has, this one is nothing but an element can be represented like this, XZA. So this one is nothing but atomic number, that is number of proton. It has only one proton, that is mass number is 1. That is அப்போ நியூட்ரான் நம்பர் எவ்வளோ இருக்கும், இதுலேருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணால் A minus Z is number of neutrons. அப்போ 1 minus 1 is 0. So there is no neutron in this hydrogen atom. One proton, only one electron is there. So it is called protium. Then deuterium, another isotope of hydrogen. In the deuterium பாருங்க, Z is atomic number, that is one proton and one electron, and 2 minus 1 is 1, so it has one neutron also. Then tritium, another isotope of hydrogen, it has one proton and one electron.
then 3 minus 1 is 2, it has 2 neutrons. So, these are the atoms of same element hydrogen. எல்லாமே ஹைட்ரஜனோட atoms தான். But having these atoms are having same atomic number and different mass number. So, isotopes are nothing but atoms of same element having same atomic number but different mass number. These atoms are called isotopes. So, these are the isotopes of hydrogen. So, in the first H11 la parunga, only one proton and one electron. So, all the three isotopes are having same number of protons and same number of electrons. எல்லாமே ஒன் தான் ஹைட்ரஜனை பொறுத்த வரையிலும். ஸோ அப்போது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கிறனால they are having same chemical properties, same electronic structure and same chemical properties. அப்போ எல்லா ஐசோடோப்ஸுக்கும் ஒரே மாதிரி chemical properties, but they differ only by their neutron number. இதில் பாருங்கள், இதில் நியூட்ரானே இல்லை. It has one, deuterium has only one neutron. Tritium there are two neutrons are there. So number of neutrons differ ஆகுது, but they are having same chemical properties. Atomic number எல்லாமே 1 அப்படிங்கிறனால they are located in the same position in periodic table. Periodic table, that first element is hydrogen. All the isotopes belongs to that hydrogen. And the first position லே இருக்கு. Atomic number is 1. So located in, all the isotopes are located in the same position in the periodic table, having same chemical properties, and they differ only in their neutron number. So these are the isotopes of hydrogen atom. Then the number of isotopes present and natural abundance. இப்போ ஒரு ஹைட்ரஜனா இப்போ 3 ஐசோடோப்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஐசோடோப்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ். சில எலமெண்ட்ஸில் 4 ஐசோடோப்ஸ் இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம், லைக் தட். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஐசோடோப்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட். அண்ட் ஆல்சோ நேச்சுரல் அபண்டன்ஸ் என்ன பர்சன்டேஜில் இருக்குது, இது நேச்சுரலாக எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் இருக்குது, இது எந்த அளவுக்கு, இட் இஸ் ஆல்சோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளோரின் 17, that is, let us take carbon. Let us take this carbon isotope, carbon 611, carbon 612 and carbon 613 and carbon 614. So these are the isotopes of carbon having same atomic number and different mass number. So 4 isotopes are for carbon. இதில் இந்த carbon 612 பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் அபண்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா it has 98.9%. அப்போது நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடிய கார்பனில் பார்த்தீங்கன்னா 98.9% கார்பன் 612 and carbon 613, it is of the ratio of 1.1, it is having a percentage of 1.1. ஸோ டோட்டலாக இதே பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 100% ரீச் ஆயிடுச்சு. அப்போ கார்பன் 14லாம் பார்த்தீங்கன்னா 0.0001%, வெரி ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் திஸ் கார்பன் 14. இட் இஸ் ரேடியாக்டிவ் இன் நேச்சர். ஸோ அதோட ஐசோடோப் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப லோவாக இருக்குது. திஸ் கார்பன் 611 இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்டட் இன் நேச்சர். இயற்கையில் அது இல்லை, பட் இட் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்டு பை நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் பை காஸ்மிக் ரேஸ். காஸ்மிக் ரேஸில் அண்ட் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஐசோடோப் ஆஃப் கார்பன். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஐசோடோப்ஸ் டிஃபர் ஆகுது எலமெண்ட் டு எலமெண்ட், அண்ட் நேச்சுரல் அபண்டன்ஸ் ஆல்சோ டிஃபர் ஆகுது. ஸோ தீஸ் ஆர் த atoms of the same element having same atomic number but different mass numbers are called isotopes. Then next one is isobars. நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா அப்புறம் டெஃபினேஷன் சொல்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், for isobars, sulfur, that is 15 or 1640. So these are example for these elements are example for isobars. So in sulfur, in the case of sulfur, atomic number is 16. For chlorine, atomic number is 17. For argon, atomic number is 18. For potassium, atomic number is 19. Then for calcium, atomic number is 20. But all these elements, atoms of the elements having same mass number 40. So for example, நம்ம இப்போ சல்ஃபர் இல்லை குளோரின் எடுத்துங்க. குளோரின் எடுத்துட்டிங்கன்னா in that chlorine atom there are 17 protons, but total inside the nucleus is 17 electrons. ஏன்னா எவ்வளோ ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ். இட் இஸ் நத்திங் பட் அட்டாமிக் நம்பர்.
So, number of particles present inside the nucleus, total nucleons is 40. So, number of neutrons that is A minus Z, 40 minus the 17, that is 23. 23 neutrons are present inside the nucleus. So, this one is nothing but chlorine atom. Like that, let us take this calcium. So, this is calcium atom. So, in that calcium atom, atomic number is 20, that is number of protons, 20 protons and 20 electrons present inside that nucleus. Protons are present inside the nucleus, total is 40. So, remaining 20 is neutrons. These are example for isobars. Atoms of different elements, atoms of the same element, hydrogen atoms, but it is atom of chlorine, this one is atom of calcium. So, atoms of different element having same mass number but different atomic number, same mass number but different atomic number. So, they differ in all number of protons and that number of neutrons like that, but total particles inside the nucleus is same, that is mass number is same. Number of electrons differ agarnala, different electronic structure and different chemical properties, they are located at different positions in the periodic table, atomic number differ agarnala. So, totally mass number alone is same, total number of nucleons mattumna ingiyum 40 ingiyum 40, remaining terms alla differ agudhu. Such atoms are said to be isobars. So, isobars are the atoms of different element having same mass number but different atomic number. So, in the sulfur, this chlorine and argon, potassium, calcium, ellame parunga atomic numbers da differ agudhu, mass number same irukku. So, this is the example for isobars. Then isotones, that is boron 512 and carbon 613. So, these are example for isotones. So, in boron atom, the boron atom it has 5 protons and 5 electrons, but total is 12 inside the nucleus, remaining 7 is neutron. Here, in the case of carbon, 6 protons and 6 electrons, total is 13 inside the nucleus, about 13 minus 6 against 7. So, these two atoms are having same number of neutrons, ingin 7 neutrons, ingin 7 neutrons. So, atoms of a different element having same number of neutrons are said to be isotones. So, about different type of nuclei, isotopes, isobars and isotones, that we understand. Second one. Now, atomic and nuclear masses. So, let us take this as an atom and nucleus, protons and neutrons are present here and electrons are revolving. So, ஒரு ஆட்டத்தோட mass நம்ம calculate பண்ணோம்னா its value is very very small. SI யூனிட்ல பார்த்தோம்னா that is 10 power minus 25 kilogram அந்த ரேஞ்சில் -25 ங்கிறது very very small. So, அப்படி ஒரு smaller mass for this atom and nucleus அப்படி வரும்போது we have to use some other unit to represent the mass of an atom or nucleus. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லென்த் நம்ம படிக்கிறோம், மீட்டர்னு படிக்கிறோம், பட் வெரி வெரி ஸ்மால் ஒரு வேவ் லென்த் அப்படிலாம் ஸ்டடி பண்ணும்போது அது ஆம்ஸ்ட்ராங் ரேஞ்சில் இருக்குது, ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு ஒரு நியூ யூனிட் அப்படி அந்த மாதிரி வர மாதிரி. ஸோ எனர்ஜி, இதுக்கு ப்ரீவியஸ் டாப்பிக்கில் கூட எனர்ஜினா ஜூல் அப்படின்னு எஸ்ஐயில் சொல்லுவோம். தென் பட் ரொம்ப வெரி வெரி ஸ்மால் வேல்யூ ஆஃப் எனர்ஜி கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸ் இன் அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் லெவல் அப்படின்னு எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் தான் நம்ம ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம். லைக் தட் mass of an atom and mass of nucleus பார்த்தீங்கன்னா can be expressed in atomic mass unit, that is U. So, one atomic mass unit, how to define one atomic mass unit அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா one atomic mass unit, that is 1 U is nothing but 1/12 mass of carbon 612 atom. அப்போ carbon 612 atom having 6 protons and 6 electrons and 6 neutrons இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் 612 ஆட்டத்தோட மாஸ், அந்த மாஸ் வேல்யூ நம்ம 12ஆல் டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய that answer is nothing but 1 atomic mass unit. So, mass of carbon 612 atom is given as 1.9926 in 10 power minus 26. This value can be divided by 12.
So 1 U, 1 atomic mass unit is equal to 1.66 into 10 power minus 27 kilogram. So இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா the mass of nucleus and mass of atoms can be expressed in U's. U அப்படி தான் இவ்வளோ Uன்னு சொல்லுவோம். That is இவ்வளோ atomic mass unit அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். 1 U is equal to this much kilogram. That is 1.66 in 10 power minus 27 kilogram. How to define 1 U அப்படின்னு கேட்டால் it is 1/12 mass of carbon 612 atom. Okay. Then கிலோகிராமில் இல்லாமல் இனிமேல் AM, that is atomic mass unitல நம்ம mass of neutron, mass of proton, mass of hydrogen atom இந்த வேல்யூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா mass of neutron பாருங்கள் can be expressed as 1.008665 U. proton பாருங்கள் 1.007276 U. இதை விட கொஞ்சம் நியூட்ரான் கொஞ்சம் கிரேட்டர். mass of hydrogen atom, hydrogen atomனா consists of one proton and one electron, that is hydrogen atom. ஸோ அதோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1.007825 U. இன் திஸ் கேஸ் இதுலேயே மாஸ் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் வேணும்னா இந்த 12 கொண்டு வந்துருங்க. அப்போ 12 U is the mass of carbon 612 atom. So now nuclear and atomic masses can be expressed in atomic mass unit, that is in U. அப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். இனிமேல் கிலோகிராமில் இல்லாமல் யூவில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் யூ எவ்வளோ தட் 1 atomic mass unit வேணும்னா இட்ஸ் வேல்யூ இஸ் லைக் திஸ், இப்படி பார்த்துக்கலாம். தென் ஒன்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக நம்ம அட்டாமிக் மாஸ் நியூக்ளியர் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணோன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டைரக்ட்லி மெஷரிங் த நியூக்ளியஸ், மாஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். நம்ம ஆட்டத்தோட மாஸ் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் யூஸிங் டிவைசஸ் லைக் பெயின் பிரிட்ஜ் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர். அந்த பெயின் பிரிட்ஜ் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம மாஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம். அப்போ நம்ம எப்படி நியூக்ளியஸுக்கு மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறது? அப்போ மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டத்துலேருந்து அங்கே உள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸோட மாஸை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும். அப்போ மாஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் மைனஸ் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அது சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோன்னா இட் கிவ்ஸ் த மாஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். அந்த மாஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் ஸ்டடி பண்ணும்போது கூட பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஸ்டடி பண்ணும்போது ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஐசோடோப்ஸ் ஆர் தேர். இப்போ குளோரின் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ குளோரினோட அந்த மாஸில் 35 குளோரின் அட்டாமிக் ஐசோடோப் இருக்குது, 37 இருக்குது. அப்போ நம்மளோட மாஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்போ ஒரு சம்மில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கிளியராக புரியும். 8.6 சம்மில் பாருங்கள் நேச்சுரலாக 75.77% குளோரின் 35 இஸ் தேர் அண்ட் 24.23% மட்டும்தான் 37. அப்போ வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் குளோரின்? குளோரினுக்கு நம்ம ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் எதை எடுத்துக்கலாம்? 35, 37 அப்படி இருக்கிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இப்போது அந்த நேச்சுரல் அபண்டன்ஸையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு பார்க்கணும். இப்போ 75.77%, அப்போ 75.77% பை 100 திஸ் மச் அமௌண்ட் யார் இருக்கா? எந்த எலமெண்ட், எந்த ஐசோடோப்? குளோரின் 35. அதோட மாஸ் பாருங்கள் 34.96885 U ப்ளஸ் then 24.23% by 100, that is chlorine 37, its atomic mass value is 36.96593 U. So atomic masses of different isotopes அதையும் கன்சிடர் பண்ணணும். at the same time எவ்வளோ abundance in nature அதையும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம average atomic mass of chlorine. So this is the average atomic mass. பாருங்க 35 இல்லை 37 in between 35.453. So this is the average atomic mass or chemical atomic weight. பீரியாடிக் டேபிளில் பார்க்கக்கூடிய வேல்யூங்கிறது the average atomic mass அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இது ரிகார்டிங் தட் அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் மாசஸ், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு யூனிட், தட் இஸ் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். அதில் தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். மாசஸ் எல்லாம் மாஸ் ஆஃப் ஆட்டம் அண்ட் நியூக்ளியை கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், size and density of nucleus. ஒரு நியூக்ளியஸோட சைஸ் எப்படி இருக்குது? let us take this as an atom. So this is the nucleus. So நியூக்ளியஸோட சைஸ், that is radius explain பண்ணணும் எப்படின்னு. ஸோ அந்த ரேடியஸுக்கு there is an empirical formula to find the radius of nucleus. அந்த ஃபார்முலா எப்போ சூட்டபிள்னா ஒன்லி தட் அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தென் 10. அட்டாமிக் நம்பர் 10 விட அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸுக்கெலாம் நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். R is equal to R naught a power 1/3, where R is the radius of the nucleus and R naught is the constant. Its value is 1.2 Fermi. 1 Fermi is nothing but 10 power minus 15 meter. That's Fermi, that very small length value, 10 power minus 15 meter. So 1.2 Fermi is the value of R naught and a power 1/3, where a is the mass number of this nucleus.
Mass number na number of nucleons, number of protons plus number of neutrons, and the mass number தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம easily calculate the radius. இப்போ for example radius of this gold nucleus having 79 atomic number and mass number is 197. So அந்த gold nucleus ஓட radius எப்படி calculate பண்ணலாம்னு பாருங்க using this formula. ஏன்னா atomic number is greater than 10 அப்படிங்கறனால நம்ம இந்த formula யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So R naught into a power 1 by 3. So R is equal to R naught value is constant 1.2 Fermi. 1.2 Fermi is 10 power minus 15 and mass number is 197 whole power 1 by 3. அப்போ இந்த நம்பரை நம்ம 5.81 cube வரும் இந்த நம்பர். அப்போ அந்த cube இந்த 3 கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ யூஸிங் திஸ் கால்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா R வேல்யூ இஸ் 6.97 Fermi is the radius of gold nucleus having mass number 197. அப்படி radius calculate பண்ணலாம். Like that density எப்படி இருக்குது, இந்த நியூக்ளியஸோட density எப்படி இருக்குது. So inside the nucleus பார்த்தீங்கன்னா protons and neutrons are present. Now nucleus ஓட density of nucleus நார்மலாக டென்சிட்டிக்கு ஃபார்முலா என்ன சொல்லுவோம், மாஸ் பை வால்யூம். அப்போ நியூக்ளியர் டென்சிட்டி இஸ் நத்திங் பட் நியூக்ளியர் மாஸ் பை நியூக்ளியர் வால்யூம். ஸோ நியூக்ளியர் மாஸ், ஸோ let us take this as an atom and nucleus. Inside the nucleus protons and neutrons are present. இந்த நியூக்ளியஸோட மாஸ் எப்படி எடுத்துக்கலாம், let m be the mass of one nucleon. அப்போ ஒரு நியூக்ளியான் whether it may be proton or neutron, ஏன்னா புரோட்டானும் நியூட்ரானும் more or less nearly equal masses. நம்ம let us take generally small m be the mass of one nucleon, whether it may be proton-ஆவும் இருக்கலாம் இல்லை நியூட்ரானாகவும் இருக்கலாம். So how many number of nucleons are there? So total number of nucleons எத்தனை இருக்கும், அதான் mass number is A. So அப்போ one nucleon ஓட mass is m for A nucleon. So Am is the mass of nucleus, it is nuclear mass. அதை நியூமரேட்டரில் கொடுத்தாச்சு. டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் நியூக்ளியஸோட வால்யூம். நியூக்ளியஸ் இட் இஸ் எ ஸ்பியர். ஸ்பியரோட வால்யூம் ஃபார்முலா என்ன, 4/3 pi r cube. அப்போ 4/3 pi r is the radius of this nucleus, ரேடியஸுக்கு தான் ஆல்ரெடி we know the formula r naught a power 1/3. ஸோ இந்த r ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம r naught a power 1/3 யூஸ் பண்ணோம்னா அப்போ அந்த ஹோல் பவர் 1/3 வரும்போது that a power 1/3 3 cancel ஆயிடுது, that r naught cube is there. So instead of this r நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிங்கன்னா we are getting expression like this. இதில் பாருங்கள் a cancel ஆயிடுது, then m value mass calculate பண்ணுறோம், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறோம், then r naught value is 1.2 Fermi. இதெல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோன்னா the density is 2.3 into 10 power 17. 2.3 in 10 power 17. இந்த வேல்யூ நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கணும். வெரி ஹை வேல்யூ ஆஃப் டென்சிட்டி 10 power 17 கிலோகிராம் per meter cube. இங்கே ஒன் மோர் திங், இங்கே ஏ கேன்சல் ஆகிடுது பாருங்கள். அப்படின்னு என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், நியூக்ளியர் டென்சிட்டி, ஒரு நியூக்ளியஸோட டென்சிட்டி எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ் நம்பர். இண்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ் நம்பர்னா அப்போ அது ஸ்மாலர் நியூக்ளியாக இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப ஹெவியர் ஆட்டத்தோட நியூக்ளியாக இருந்தாலும் சரி, வாட் எவர் மே பி த சைஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ், இட்ஸ் டென்சிட்டி ரிமைன்ஸ் த சேம். Density does not depends upon this mass number. Density is always constant for a nuclei. அப்போ சின்ன நியூக்ளியஸ் பெரிய நியூக்ளியஸ் எல்லாத்துலேயும் டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா more or less same, and also the density is very high value 10 power 17. Water density that is 1000, that is 10 power 3 kilogram per meter cube. So this is the density of water. பாருங்க வாட்டரோட டென்சிட்டி 10 power 3 தான், இங்கே 10 power 17. So upon the high value of nuclear density shows that nuclear matter is under highly compressed state. ரொம்ப highly compressed stateல அந்த protons and neutrons are present inside the nucleus. It has very high density. Nearly ஒரு teaspoon of that nuclear matter weighs a trillion tons. Trillion ton அளவுக்கு இருக்கும், அவ்வளோ masses இருக்கும். So very highly compressed state and a high value of nucleus, and nucleus density is same for all nuclei அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த வேல்யூ தான் நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். 10 power 17 ஹைலி கம்ப்ரஸ்டாக ரொம்ப ஹை வேல்யூ ஆஃப் டென்சிட்டி இஸ் தேர் ஃபார் எவரி நியூக்ளியை. நெக்ஸ்ட் ஒன், மாஸ் டிஃபெக்ட் அண்ட் பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் நியூக்ளியஸ். ஸோ லெட் அஸ் டேக் திஸ் கார்பன் 612 atom. So let us take this as the carbon atom.
இந்த கார்பன் ஆட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்சைட் த நியூக்ளியஸ் 6 is the atomic number, so 6 protons and 6 electrons are there. Total nucleus குள்ள 12 particles, that is mass number is 12. அப்போ 6 protons na remaining 6, 12 minus 6 is 6 neutrons. So this is a carbon 612 atom having 6 protons, 6 electrons and 6 neutrons. Okay. இப்போ இந்த நியூக்ளியஸில் கார்பன் நியூக்ளியஸில் மட்டும் இல்லை, எந்த ஒரு ஆட்டத்தோட நியூக்ளியஸ் எடுத்துட்டோம்னாலும் நம்ம ஒரு அஸ்யூம்டு மாஸ், ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் மாஸ்ன்னு ஒன்று சொல்லலாம். எந்த மாஸ் அப்படி சொல்லலாம்னா மாஸ் ஆஃப், இப்போ கார்பன் 612 ஆட்டத்தை எடுத்துட்டோம்னா இந்த நியூக்ளியஸுக்கு எப்படி நம்ம மாஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம் ஜென்ரலாக. அப்போ 6 ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது. அப்போ ஒரு சிங்கிள் ப்ரோட்டானோட மாஸ் தெரிஞ்சதுன்னா இன்டூ 6, ஸோ இட் கிவ்ஸ் 6 ப்ரோட்டான்ஸோட மாஸ். அதுதான் நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். ZMP அப்படின்னா Z is atomic number, that is 6, that is 6 protons. அப்போ 6 into MP is nothing but mass of proton. 1 protonோட மாஸ் பாருங்கள் 1.00727 U. ஸோ இதுதான் 6 protonsோட டோட்டல் மாஸ் இஸ் 6.04362 U. ஸோ திஸ் இஸ் த mass of 6 protons. And one more particle is also present inside the nucleus, தெரியும், நியூட்ரான். அதுலேயும் 6 நியூட்ரான்ஸ் இருக்குது. அப்போ கேபிட்டல் N is the number of neutrons 6. Then mass of one neutron expressed in Uல பார்த்தீங்கன்னா 1.00866 U. ஸோ 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஸோ இதுதான் 6 நியூட்ரான்ஸோட மாஸ். அப்போது 6 ப்ரோட்டான்ஸோட டோட்டல் மாஸ், 6 நியூட்ரான்ஸோட டோட்டல் மாஸ் ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா சம் ஆஃப் திஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா 12.09558 U. So this one is the expected mass of carbon 612 nucleus. ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் எந்த நியூக்ளியஸுக்கு வேணாலும் ஜென்ரலாக இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் ZMP ப்ளஸ் NMN ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டட் மாஸ் ஆஃப் தட் நியூக்ளியஸ். பட் யூஸிங் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃப் அந்த டிவைசஸ், மெயின் பிரிட்ஜ் டிவைசஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இதோட ரியல் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணோம்னா the real mass value of nucleus is always less when compared to the expected mass. நம்ம எதிர்பார்க்கிற மாஸை விட கம்மியாக இருக்குது, குறைவாக இருக்குது. ஸோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது பாருங்கள் அதோட ரியல் மாஸ் தட் இஸ் 12 டோட்டல் கார்பன் ஆட்டத்தோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12U. we know that 12U தான் டோட்டல் கார்பன் ஆட்டத்தோட மாஸ். நமக்கு நியூக்ளியஸோட மாஸ் வேணும்னா அப்போ டோட்டல் ஆட்டத்தோட மாஸ்லேருந்து அந்த 6 எலக்ட்ரான்ஸோட மாஸை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போது அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் 6. இசட்டுங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர், நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸுக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம், நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸுக்கு எடுத்துக்கலாம், போத் ஆர் சேம். 6 electrons, mass of 1 electron is given here. அப்போ 6 times மல்டிப்ளை பண்ணால் இதுதான் 6 எலக்ட்ரான்ஸோட மாஸ். அப்போ டோட்டல் ஆட்டத்தோட மாஸ்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸோட மாஸை சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா ஸோ திஸ் இஸ் த வேல்யூ 11.9967 U. ஸோ அப்போது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த டோட்டல் கன்ஸ்டியூண்ட்டோட மாஸ் உள்ள ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான்ஸோட டோட்டல் மாஸ் பார்த்தா 12 point something இருக்குது. பட் ரியல் மாஸ் பார்த்திங்கன்னா 11.997 இருக்குது. அப்போது ரியல் மாஸ் மெஷர்ட் பை மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃப் டிவைசஸ் பார்த்திங்கன்னா இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் வென் கம்பேர்ட் டு த எக்ஸ்பெக்டட் மாஸ். அப்போது there is a difference in that mass. Always there is a difference in that mass. There is a defect in mass of nucleus. Once 6 Z protons and N neutrons இது ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு நியூக்ளியஸ், ஜென்ரலாக ஒரு நியூக்ளியஸை கம்பைன் பண்ணும்போது ஃபார்ம் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா there is a mass defect. அப்போ இந்த மாஸ் டிஃபெக்ட் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஸோ மாஸ் டிஃபெக்ட் of a nucleus is delta M. So this one is the expected mass minus real mass. In the case of carbon எடுத்துட்டோம்னா அந்த டிஃபரன்ஸ் இதை சப்ராக்ட் பண்ண அந்த டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா it is 0.09888 U. So this is the mass defect. இந்த mass defect வந்து கார்பனில் மட்டும் இல்லை, ஜென்ரலாக protons and neutrons combine to form a nucleus அப்படின்னா during that nuclear formation there is a mass defect. Every nucleus has mass defect. எந்த நியூக்ளியஸ் எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணிங்கனாலும் எக்ஸ்பெக்டட் மாஸுக்கும் ரியல் மாஸுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். எப்போவுமே எக்ஸ்பெக்டட் மாஸ் அதிகமாக இருக்கும், ரியல் மாஸ் கம்மியாக இருக்கும். அது சப்ராக்ட் பண்ணால் we can easily find the mass defect of that particular nucleus. So this is the formula to find the mass defect. So அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா,
why there is a mass defect? ஏன் இந்த டிஃபரன்ஸ் வருது? நம்ம என்ன மாஸ் எதிர்பார்க்குறோமோ அந்த கால்குலேட்டட் மாஸ் இங்கே வரணும் இல்லை ரியல் மாஸில் ஏன் குறையிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் அந்த இசட் புரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் சேர்ந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது, அக்கார்டிங் டு ஐன்ஸ்டீன் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா E is equal to mc ஸ்கொயர் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? E is equal to mc ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் என்ன படிக்கிறோம்? the mass disappeared mass is converted into energy. ஸோ அப்போ எவ்வளோ மாஸ் அங்கே டிஸப்பியர் ஆகுதோ இந்த மாஸ் இஸ் ஃபுல்லி கன்வெர்டட் இன்டு எனர்ஜி டியூரிங் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எவரி நியூக்ளியஸ். ஒவ்வொரு நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போதும் அங்கே ஒரு மாஸ் டிஃபெக்ட் உருவாகுது. அந்த மாஸ் டிஃபெக்ட் ஃபுல்லாக அக்கார்டிங் டு ஐன்ஸ்டீன் ஈக்குவேஷன் இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எனர்ஜி. தட் எனர்ஜி இஸ் கால்டு பைண்டிங் எனர்ஜி. Binding energy of the nucleus. So Einstein equation, energy is equal to mc square. So this is the m, that is mass defect. That mass defect is converted into energy, and the binding energy தான் அந்த ஃபார்முலா. பைண்டிங் எனர்ஜி ஃபார்முலா பாருங்கள், டெல்டா m into c square. இது ஐன்ஸ்டீன் ஈக்குவேஷனில் எப்படி எழுதலாம்? mc square. So mass is converted into energy, energy can be converted into mass நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். So according to that Einstein equation, so binding energy is delta mc square. அப்போது ஒரு நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது தட் எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் எனர்ஜி இஸ் கால்டு பைண்டிங் எனர்ஜி. ஒன் மோர் திங், அதில் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். எவ்வளோ எனர்ஜி பைண்டிங் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதோ ஒரு நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது, ஒன்ஸ் அந்த நியூக்ளியஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கன்ஸ்டிடியூவன்ட் பார்ட்டிகல்ஸை செப்பரேட் பண்ணோன்னா வி ஹாவ் டு சப்ளை த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி டு ஸ்ப்ளிட் தட் நியூக்ளியஸ். நம்ம அதே அளவுக்கு எனர்ஜி திரும்ப சப்ளை பண்ணால் தான் நம்ம அந்த நியூக்ளியஸ் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ ஒரு நியூக்ளியஸ் ஃபார்மேஷன் அப்போ ஒரு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது, அப்போ தான் அது பைண்ட் ஆகுது. திரும்ப அதே அளவுக்கு எனர்ஜி கொடுத்தா தான் நம்ம அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும். தட் எனர்ஜி இஸ் கால்டு பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் நியூக்ளியஸ். பைண்டிங் எனர்ஜி வேணும்னா மாஸ் டிஃபெக்ட் தெரிஞ்சுன்னா நம்ம பைண்டிங் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ தட் மாஸ் டிஃபெக்ட் டெல்டா எம் இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்படியே இங்கே எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இன்ட்டு சி ஸ்கொயர். பட் நம்ம இங்கே பாருங்கள், நியூக்ளியஸ் மாஸ், எக்ஸ்பெக்டட் நியூக்ளியர் மாஸ் மைனஸ் ரியல் நியூக்ளியர் மாஸ். பட் இட் இஸ் கன்வீனியன்ட்டு இந்த மாஸ் வேல்யூ வந்து நியூக்ளியஸ் மாஸாக எடுத்துக்காமல் அட்டாமிக் மாசஸ், ஒரு ஆட்டத்தோட மாஸாக எடுத்துக்கிட்டால் இட் இஸ் கன்வீனியன்ட் இன் கால்குலேஷன். ஸோ அப்போ நம்ம நியூக்ளியர் மாசஸ்லேருந்து நம்ம அட்டாமிக் மாசஸுக்கு மாற்றிக்கணும் அப்படின்னா, நியூக்ளியஸோட மாஸ்லேருந்து டோட்டல் ஆட்டத்தோட மாஸுக்கு நம்ம மாறணும்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸோட மாஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் பாருங்கள். ஸோ அப்போது இந்த ஈக்குவேஷனில் ப்ளஸ் இசட்எம்இ அண்ட் மைனஸ் இசட்எம்இ எலக்ட்ரான்ஸோட மாஸ் ஆட் பண்ணி அங்கே சப்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன். mp and me. mpனா மாஸ் ஆஃப் புரோட்டான் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படின்னா, இன்னும் ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தில் இட் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் புரோட்டான் அண்ட் ஒன்லி ஒன் எலக்ட்ரான். அப்போ ஒரு புரோட்டான் ஒரு எலக்ட்ரான் சேர்ந்தால் இட் இஸ் நத்திங் பட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். ஸோ அப்போ இசட் இன்ட்டு mh, mh இஸ் நத்திங் பட் mp ப்ளஸ் me. ஸோ அப்போ proton and electron combined mass is nothing but mass of hydrogen atom. Okay. Minus in the mass of nucleus ZME minus ரெண்டு காமனாக எடுத்துட்டோம்னா அங்கே ப்ளஸ். ஸோ நியூக்ளியஸோட மாஸ் ப்ளஸ் எலக்ட்ரான்ஸோட மாஸ், நியூக்ளியஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துட்டா தட் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் ஆஃப் an atom. ஸோ அப்போது திஸ் டேர்ம் பிகம்ஸ் MA, மாஸ் ஆஃப் an atom. ஸோ இங்கே பார்த்த எம்ங்கிறது மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ், ரியல் மாஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். திஸ் ஒன் இஸ் மாஸ் ஆஃப் an atom, ஏன்னா விச் இன்க்ளூட்ஸ் எலக்ட்ரான் ஆல்சோ. நியூக்ளியஸையும் எலக்ட்ரானையும் சேர்த்து மாஸ் ஆஃப் an atomனு கொண்டு வந்தாச்சு. அதே மாதிரி புரோட்டான் எலக்ட்ரான் ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தை கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ அப்போது திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. இட் இஸ் கன்வீனியன்ட் ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் த பைண்டிங் எனர்ஜி. ஏன்னா இப்போ நியூக்ளியஸோட மாஸ்லாம் நமக்கு இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு ஃபைண்ட் த நியூக்ளியஸ் மாஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் யூசிங் பெயின் பிரிட்ஜ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர். மாஸ் ஆஃப் ஆட்டம் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபார்முலாஸை மாற்றியாச்சு. ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். பிஃபோர் தட் சம், அந்த சம்முக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அப்போது மாஸ் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ வாட் இஸ் த எனர்ஜி ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் 1U? 1U மாஸ் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்கும்? ஸோ அக்கார்டிங் டு ஐன்ஸ்டீன் ஈக்குவேஷன் E is equal to mc ஸ்கொயர். இந்த மாஸ் வேல்யூ எவ்வளோ கன்வெர்ட் ஆகிறத சொல்கிறோம்? 1U. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் m 1U. C velocity of light 3 into 10 power 8 whole square. 1U value is, one atomic mass unit is equal to 1.66 in 10 power minus 27. ஸ்கொயர் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணோன்னா 931 million electron volt, that is MeV. ஸோ அப்போ 1U energy, one atomic mass unit is converted into energy. That equivalent energy for 1U is 931 MeV.
ஓகே, ஒரு சம் வருவோம். ஒரு ஹீலியம் ஆட்டம் கொடுத்துருக்காங்க, ஹீலியம் 4 2 is the atomic number, that is 2 protons and 2 electrons. 4 na mass number, இதிலிருந்து subtract பண்ண number of neutrons is 2. இந்த ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் ஓட binding energy என்ன? What is the binding energy of this helium nucleus? அப்படின்னா 2 protons 2 neutrons ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது that released energy எவ்வளவு? அப்போ முதல்ல நம்ம அதுக்கு என்ன டிஃபெக்ட் தெரியணும்? மாஸ் டிஃபெக்ட் தெரியணும். அப்போ மாஸ் டிஃபெக்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் மாஸ் டிஃபெக்ட். ZMH. Z is nothing but atomic number. Atomic number is 2. So அப்போ இங்கே 2 mH mass of hydrogen atom is given, substitute பண்ணிக்கிறோம். Then minus n number of neutrons is also 2. Then mass of neutron value substitute பண்ணிட்டு minus mass of that helium atom. Helium atom is 4.00260. இதெல்லாம் substitute பண்ணோம்னா the calculated mass defect is 0.03038 U. இவ்வளோ மாஸ் டிஃபெக்ட் வருது during the formation of helium nucleus. அந்த மாஸ் என்னவா இருந்திருக்கும்? It is converted into energy. எவ்வளோ எனர்ஜி? that energy is called binding energy. ஸோ அப்போது binding energy ஃபார்முலா பாருங்கள், del mc square, mass into c square. ஸோ அந்த மாஸ் வேல்யூ 0.038 u into c square. ஸோ இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். 1 u mass is converted into energy அப்படின்னா 931. அப்போ இவ்வளோ மாஸ் 0.03038 யூனா திஸ் வேல்யூ இன்ட்டு தட் 931 அப்படியே எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா பாருங்கள் 0.03038 திஸ் u இன்ட்டு சி ஸ்கொயர், தட் இஸ் திஸ் வேல்யூ u இன்ட்டு 1u இன்ட்டு சி ஸ்கொயர். ஆல்ரெடி 1u இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் ஹியர் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். 1u இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் வேல்யூ இஸ் 931. ஸோ இந்த u இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் எடுத்துகிட்டு 931 MeV யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போது இனிமேல் டைரெக்டாக நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, என்ன மாஸ் டிஃபெக்ட் கொடுக்குறாங்களோ மாஸ் டிஃபெக்டை யூவில் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அந்த மாஸ் டிஃபெக்டோட ஜஸ்ட் 931 MeVயை மல்டிப்ளை பண்ணால் பைண்டிங் எனர்ஜிஸ் மெஷர்டு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம திரும்ப இந்த ஃபார்முலாவில் போய் 3 × 10⁴ எல்லாம் போட வேண்டியதில்லை. ஆல்ரெடி ஒரு ரிலேஷன் நம்ம டெரைவ் பண்ணிட்டோம். எப்படி 1u மாஸ்னா திஸ் இஸ் த எனர்ஜி, அண்ட் ஃபார் இவ்வளோ u மாஸ்னா இன்ட்டு திஸ் 931 அப்படி டைரெக்டாக போய்க்கலாம். ஸோ 28 MeV இஸ் த பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் திஸ் ஹீலியம் நியூக்ளியஸ். அப்போ ஒரு 2 protons 2 neutrons சேர்ந்து கம்பைன் ஆகிட்டு ஒரு ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது this much amount of energy is released அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ now binding energy curve, இந்த curve எப்படி ட்ரா பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இப்போது ஒரு நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அந்த நியூக்ளியஸில் a number of nucleons are there. அந்த a number of nucleons இப்படி கம்பைன் ஆகும்போது it gives a binding energy. Then binding energy per nucleon, one nucleonக்கு binding energy வேணும்னா the total binding energy is divided by its mass number. இப்போ உங்களுக்கு அது புரிகிற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். So let us take this helium atom having a mass number 4 and atomic number 2. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த ஹீலியம் அந்த 4 நியூக்ளியான்ஸ் ஒன்றா ஃபார்ம் ஆகும்போது ஒரு மாஸ் டிஃபெக்ட் இருந்திருக்கும். அந்த மாஸ் டிஃபெக்ட் எல்லாம் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகியிருந்திருக்கும். தட் எனர்ஜி இஸ் கால்டு பைண்டிங் எனர்ஜி. பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் திஸ் ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் இஸ் given as 28 MeV. ஸோ வாட் இஸ் த பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியான் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஸோ திஸ் 28 MeV இஸ் ஃபார் 4 நியூக்ளியான்ஸ். 4 நியூக்ளியானுக்கு சேர்ந்து இந்த பைண்டிங் எனர்ஜி. ஸோ வாட் இஸ் த பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியான்? 1 நியூக்ளியானுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸோ அப்போ இந்த 28 MeVங்கிற அந்த டோட்டல் பைண்டிங் எனர்ஜியை நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் தட் இஸ் மாஸ் நம்பர் 4ஆல் டிவைட் பண்ணோன்னா அப்போ 7 MeV. அப்போ 7 MeV இஸ் த பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியான் ஆஃப் ஹீலியம் நியூக்ளியஸ். அப்போ 7 MeV energy supplied to this nucleus அப்படின்னா 1 nucleon may be removed from that nucleus அப்படின்னா this is the energy to liberate 1 nucleon from that nucleus. That is binding energy per nucleon. ஒரு நியூக்ளியானுக்கான அந்த binding energy. This value is for 4 nucleons. அப்போ ஒரு நியூக்ளியானுக்கு வேணும்னா அது 4ஆல் that is binding energy. ஆல்ரெடி இருக்கிற binding energy நம்ம மாஸ் நம்பரால் டிவைட் பண்ணோன்னா this ratio is nothing but binding energy per nucleon, that is B bar. This value of helium B bar value of helium is 7 MeV. It is the binding energy per nucleon. அப்போ இதில் நம்ம என்ன கற்றுக்கணும்னா மாஸ் நம்பர் 4 அது அந்த எலமெண்ட்டோட மாஸ் நம்பர், அதோட பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியான் வேல்யூ இஸ் 7. அப்போ ஹீலியத்தோட மாஸ் நம்பர் இஸ் 4 அண்ட் பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியான் வேல்யூ 7. இந்த கிராஃப் நம்ம எப்படி ட்ரா பண்ண போகிறோம்?
taking the mass numbers of elements. The helium na 4 inga, then iron 56 like that. And the madri mass numbers of element, that is A, mass numbers of various elements is taken along x axis, and binding energy per nucleon, that is V bar value along y axis. எடுத்துட்டு நம்ம various elements graph போட்டோம் அப்படின்னா the obtained graph is like this. பாருங்க hydrogen, helium, then here is in the dot பார்த்தீங்கன்னா it is for helium 42. நம்ம இப்போ தானே calculate பண்ணோம் ஹீலியத்துக்கு 4 is the mass number. அப்போ கரெக்டாக mass number 4 நேரா பார்த்தீங்கன்னா B by A value is 7. So 6 க்கு 8 க்கு இடையில 7. So this dot அது பார்த்தீங்கன்னா it is for helium element. Like that for iron and for SN and for uranium. So these are the elements. அப்போ mass number பாருங்க, here is 3, 4, 16, 56, 120, 238. இந்த elements ஓட mass numbersக்கு நம்ம graph draw பண்ணனும். So this is the graph, obtained graph between mass number of element and binding energy per nucleon of that element. So இந்த graphல நம்ம என்ன சொல்லலாம், என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so the binding energy per nucleon value increases and reaches a maximum of 8.8 MeV for iron nucleus. அப்போ iron nucleus ஓட அந்த binding energy per nucleon value பாருங்க, for iron nucleus having mass number 56. அப்போ mass number 56 க்கு நேரா தான் இந்த graph பார்த்தீங்கன்னா பீக்ல இருக்கணும். That place is for iron. So iron தான் having more value of binding energy per nucleon. ஒரு நியூக்ளியானுக்கான binding energy அதுக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது. Its value is 8.8 MeV. So the graph increases and reaches maximum of 8.8 MeV for iron nucleus and then decreases. So அப்போ எலமெண்ட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் எலமெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த அயன். பிகாஸ் ஒரு சிங்கிள் நியூக்ளியான் நீங்கள் வெளியில் எடுக்கணும் அப்படின்னா 8.8 MeV அவ்வளோ ஹை எனர்ஜி இஸ் ரெக்வயர்ட். ஸோ மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் எலமெண்ட் இஸ் அயன். தென் for elements having mass number 40 to 120, அப்போ 40 அதிலிருந்து 120 வரலும் மாஸ் நம்பர்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் இஸ் நார்மலி கொஞ்சம் ஹை ரேஞ்சில் இருக்குது, இந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. ஸோ அப்போ 8.8 இல்லைனாலும் 8.5 ஆவரேஜாக. ஸோ த ஆவரேஜ் binding energy per nucleon value is 8.5 MeV for those nuclei having mass numbers ranging from 40 to 120. அப்போ மாஸ் நம்பர் 40லேருந்து 120 வரலும் இருக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா having very high binding energy per nucleon value and which is more stable, comparatively more stable and non-radioactive. நல்ல ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் இந்த ரேஞ்சில் மாஸ் நம்பர்ஸ் இருந்தால் 40 to 120 and they are non-radioactive. But after that பாருங்கள் இந்த graph goes slowly, decrease ஆகுதுங்களா. அப்போது for uranium its binding energy per nucleon value is 7.6. So for uranium binding energy per nucleon value is 7.6. அது low value of binding energy per nucleon. So uranium is unstable which undergoes radioactive. அப்போ uranium பார்த்தீங்கன்னா which undergoes natural radioactivity. ஸோ அப்போ ஸ்டேபிள் எலமெண்ட்ஸாக இல்லை அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கா, நான் ரேடியாக்டிவாக ரேடியாக்டிவாக இருக்கா அப்படிங்கிறது அந்த கிராஃபில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். பாருங்கள் நல்ல ஹைலி ஸ்டேபிள் நான் ரேடியாக்டிவ்லாம் இந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ். கிராஃப் போக பாருங்கள் குறைஞ்சிருது. பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியான் இஸ் லோ, இட் இஸ் ஈஸிலி ரேடியாக்டிவ், அந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸ் அப்படி எடுத்துக்கலாம். இதில் ஒன் மோர் திங் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த லைட் எலமெண்ட்ஸ், இந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய அந்த லைட் எலமெண்ட்ஸ் ஹேவிங் a low value of binding energy per nucleon இருக்குங்களா, such two light nuclei fuse together and forms a nuclei having mass number ranging in this level, that is middle value graphல middle value na ஒரு 50, more than 50 and up to this இந்த ரீஜனில் மாஸ் நம்பர் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது. அப்போது two light nuclei combines together and forms a nuclei of mass number in the middle region. அப்படி ஃபார்ம் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா large amount of energy is released. And the large amount of energy is released because of the fusion of two light nuclei. That is the principle of that is the principle of hydrogen bomb. Hydrogen bomb ஓட principle அதுதான். லைட் நியூக்ளியை ஒன்றா ஃபியூஸ் பண்ணி ஒரு ஹெவியர் நியூக்ளியஸ் மாஸ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா மிடில் ரேஞ்சில் வர மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்ட். இட் இஸ் கால்ட் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ப்ராசஸ். ஃபியூஷனோட பிரின்சிபல் அதுதான்.
ஹைட்ரஜன் பாம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. லைக் தட் இந்த எண்டுக்கு வாங்க, தட் இஸ் ஹெவியர் எலமெண்ட்ஸ், ஹெவியர் நியூக்ளியஸ். இங்கே லைட் நியூக்ளியஸை ஒன்றா ஃபியூஸ் பண்ணுறது நியூக்ளியர் ஃபியூஷன், ஹெவியர் நியூக்ளியஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறது இன்ட்டு பிரேக்கப் இன்ட்டு பீசஸ். ஸோ அப்போது when heavier nucleus can be split up into fragments அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா they are having mass numbers in the middle region அப்படி வந்துடும். அப்போ ஹெவியர் நியூக்ளியஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இப்படி மாட்ரேட் நியூக்ளியை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்ட். தட் ப்ராசஸ் கால்டு நியூக்ளியர் ஃபிஷன். அந்த பேஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ஒர்க் ஆகக்கூடியதான் ஆட்டம் பாம். ஸோ அப்போ லைட் நியூக்ளியஸை ஃபியூஸ் பண்ணி ஹெவி நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் பண்ணோன்னா நியூக்ளியர் ஃபியூஷன், ஹைட்ரஜன் பாமோட பிரின்சிபல் அது. ஹெவி நியூக்ளியஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி லைட் நியூக்ளியஸ் அங்கே இந்த மிடில் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸை நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அது நியூக்ளியர் ஃபிஷன். இட் இஸ் த பிரின்சிபல் ஃபார் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஆட்டம் பாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். ஸோ லெட் அஸ் டேக் திஸ் as an atom. ஸோ இன்சைட் த atom nucleus is here. நியூக்ளியஸ்குள்ளே பாருங்கள் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் ஆர் தேர், எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ். அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்குவோம். ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளே இந்த ப்ரோட்டான்ஸ் பாருங்கள், the separation of protons inside the nucleus is of the order of Fermis. 10⁻⁻15 மீட்டர் ரேஞ்சில் தான் அந்த ப்ரோட்டான்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட் ஆகிருக்கு. வெரி ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ப்ரோட்டான்ஸ். ஸோ அப்போது லைக் சார்ஜஸ் பாருங்கள், ப்ரோட்டான்ஸ் போத் ஆர் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ். அப்போ இந்த லைக் சார்ஜஸ்க்கு இடையில் there is an electrostatic force of repulsion. அப்போ there is a repulsive force between these positively charged protons. அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் படிச்சிருந்திருப்போம். ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ சார்ஜஸ் Q1 Q2 அப்படி எடுத்தோம்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4πε0, தட் இஸ் K. Q1 Q2ன்னு வரும். இங்கே ப்ரோட்டான்ஸ் ரெண்டுமேங்கனால இப்போ Q ஸ்கொயர் பை த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ப்ரோட்டான்ஸ் இஸ் R. அப்போ K வேல்யூ இஸ் 9 × 10⁻9. Q is here proton. So small e into small e, that is 1.6 into 10⁻⁻19 whole square by the distance between the protons is of the order of Fermi. Fermi na 10⁻⁻15. So approximately the value calculate பண்ணோம்னா the electrostatic force between these positively charged protons inside the nucleus is 230 Newton. அப்போ 230 Newton forceல they repulse each other. Like charges repulse each other. அப்போ inside the nucleus protons பார்த்தீங்கன்னா they repulse each other because of this electrostatic force. அப்போது ரிப்பல் ஆச்சு அப்படின்னா வாட் அபவுட் இட்ஸ் ஆக்சலரேஷன்ஸ் அவே ஃப்ரம் இட்ஸ், எவ்வளோ ஆக்சலரேட் ஆகும் அப்படின்னா F is equal to ma ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் ஆக்சலரேஷன் இஸ் equal to force by mass. Force value is 230 Newton and mass of that proton is 1.67 in 10⁻⁻27. So acceleration due to this electrostatic force is 1.4 into 10⁻29. So this acceleration value is 10⁻28 times greater than that of acceleration due to gravity. நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ட்ராப் பண்ணுறோன்னா because of it gets accelerated due to gravity ன்னு பார்க்குறோம். ஸோ அது மாதிரி இவ்வளோ டைம்ஸ் கிரேட்டர் தட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஆக்சலரேஷன், ஸோ தட் தே ரிப்பல்ஸ் ஈச் அதர். அப்போ அவ்வளோ ஒரு ஹை ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ், என்ன நடந்திருக்கணும், திஸ் நியூக்ளியஸ் கேன் பிரேக் அப் இன் டு பீசஸ். நியூக்ளியர் கன்ஸ்டிடியூவன்ஸ் ஆர் ஃப்ளை ஆஃப் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர். எல்லாம் தனித்தனியாக பிச்சுட்டு செப்பரேட் ஆகிட்டு போயிருந்துருக்கணும், பிரேக்கப் ஆகிருந்திருக்கணும் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன். பட் இட் வில் நாட் ஹேப்பன். அந்த மாதிரி எந்த ஒரு நியூக்ளியஸும் நடக்கலை. ஆல் த நியூக்ளியான்ஸ் ஆர் பைண்ட் டு ஹெல்டட் டுகெதர், ஒன்றா பைண்ட் ஆகிருக்கு. நியூக்ளியஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டேபிள், ஹைலி ஸ்டேபிளாக இருக்குது. ஸோ அப்போது ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள், எப்படி அது பாசிபிளாக இருக்குது? இவ்வளோ ஒரு ஹை ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அந்த நியூக்ளியஸுக்குள்ளே இருந்தும் அது பிரேக்கப் ஆகாமல் அந்த ப்ரோட்டான்ஸ் எல்லாம் ஹவு த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் ஹெல்டு டுகெதர் இன்சைட் த நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான், ஸோ தேர் இஸ் எ ஸ்ட்ராங் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன்சைட் த நியூக்ளியஸ் which overcomes this electrostatic force of repulsion between positively charged protons and binds and holds all the nucleons together. Such a strong force is said to be nuclear force, or also called strong nuclear force அப்படினே சொல்லலாம். அப்போ இந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், அது இட் ஓவர்கம்ஸ் திஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ். இதை ஓவர் கம் பண்ணி அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் எல்லாம் பைண்ட் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்ட் திஸ் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். ஸோ தேர் இஸ் எ ஸ்ட்ராங் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் விச் ஓவர்கம்ஸ் திஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் பிட்வீன் like charged protons
and binds all the nucleons together. Such strong attractive force is called strong nuclear force. அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். அந்த ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். That strong nuclear force is a very short range force. Short range force. It exists only within the range of Fermi's. Fermi's range la dhaan the force act agudhu. Short range, very short range force. But strongest force in nature. இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ்லேயே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஃபோர்ஸுங்கிறது திஸ் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். ஏன்னா அந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் பிட்வீன் positively charged protons and gravitational force between protons and between neutrons, அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இது strongest force, that nuclear force. Electrostatic force and gravitational force are weaker forces when compared to this nuclear force. Such a strongest attractive force but short range force. So it is a short range force. It exists only inside the nucleus. And second one, that nuclear force acts with equal strength between all types of pairs, whether the pair may be proton-proton or proton-neutron or neutron-neutron, whatever may be the pair. அப்போ proton neutron இடையிலும் சரி, proton protons இடையில, neutron neutrons இடையில எந்த பேரா இருந்தாலும் the strength of nuclear force is same. So strength is same. ஏன்னா இப்போ electrostatic force அப்படி இல்லை, it exists only between சார்ஜ். அது சார்ஜ் நேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ப்ரோட்டான்ஸ் இருந்தால் தான் அங்கே எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ. ஸோ பட் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அப்படி இல்லை, விச் ஆக்ட்ஸ் வித் ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த். ஒரே ஸ்ட்ரென்த்தாக தான் இருக்கும் பிட்வீன் ஆல் த த்ரீ டைப் ஆஃப் பேர்ஸ். ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் செகண்ட் ஒன் ஆஃப் அபவுட் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். தென் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா it does not act on electrons, revolving electrons. Electrons la adu act aagradilla. Nuclear force exists only inside the nucleus. Electrons are revolving around the nucleus, outside la irukanaala, so the nuclear force will not act on these electrons. So appo electrons mele nuclear force act agala appadina, it does not alter the chemical properties. Chemical properties la change agadu. So third one about this nuclear force. Okay, thank you.